हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल विज्ञानी मैम। फ्रेंड्स, मु भाबुची आपण माने समस्ते बहुत भलरे थिबे। फ्रेंड्स, आमर ओडिया पेडागोजी रो कंप्लीट हो जाइए तीनोटी जाक यूनिट रो थियोरी एंड एमसीक्यू क्लास। तो एबे आमे ओडिया पेडागोजी रो रिवीजन क्लास स्टार्ट करिचे। तो रिवीजन क्लास रो आज गोटे कंप्लीट मैराथन क्लास आमे करिबा, जहा कि आपण मानक पई प्रीवियस ईयर एग्जाम रे रिपीट होतबा बारंबार आसुतबा क्वेश्चन गुडी को रहिछि, सब आपण मानक पई सिलेक्टिव रहिछि। तो फ्रेंड्स, जो माने मो चैनल रे आगुरु ए वीडियो गुडी को आपनकर ओडिया पेडागोजी रो थियोरी एमसीक्यू सब भलो भाबे देखिचंती बुझिचंती, तो से माने मो पूर्वरु आंसर निश्चय देई परिबे। एंड जो माने आज मो चैनल रे नुआ अछंती सेमानक पई कमेंट रे मु ओडिया पेडागोजी रो प्लेलिस्ट पिन कर देबी। से माने सेटु चाहिले इजीली ओडिया पेडागोजी रो समस्त वीडियो को भलो भाबे देखि परिबे। एंड जदि चाहेबे विज्ञानी मैम टेलीग्राम चैनल रे मध्य प्रति प्लेलिस्ट रहिछि, सेटु मध्य से माने इजीली देखि परिबे। एंड मोर वीडियो गुडी को जदि आपण मानको भलो लागुथाय, लाइक एंड कमेंट करबा को आदबे भूलिबे नाही। एंड फ्रेंड्स, जदि चैनल रे नुआ अछंती सब्सक्राइब करी जॉइन करि दउचंती, ताले ओटीटी एंड यूनिट टीचर क्वालिफाई करबा आपनको बहुत इजी हे जिवो। तो फ्रेंड्स, एबे आमे स्टार्ट करिबा। मातृभाषा शिक्षा पाई निम्नोक्त केउ क्रमटी ठीक? 2012 ओटीटी रे आसीथिला। तो क्रम आमे तो सब बेले जो लैंग्वेज भी आपण शिखंतु, सब बेले श्रवण कथन पठन लेखन ए चारोटी मौलिक दक्षता आपणकर ओडिया हो कि इंग्लिश हो कि से हिंदी हो, जेकोसी भाषा आपण शिखंतु, जेकोसी लैंग्वेज शिखंतु, श्रवण कथन पठन लेखन आवश्यक प्रथमे जानिबा। तो केवल आपण ए चारोटी दक्षता को मने रखिले हबनी, तार सीक्वेंस भी मने रखिबाकू पड़िबो, क्रमटी भी मने रखिबाकू पड़िबो। तो श्रवण कथन पठन लेखन काहेकि ना केतेबेले हमर क्वेश्चन आसी जाय जे आपणकर द्वितीय दक्षताटी कोन, तृतीय दक्षताटी कोन, चतुर्थ दक्षताटी कोन, प्रथम दक्षताटी कोन। तो आपण श्रवण कथन पठन लेखन को क्रमान्वय रे मने रखिले जाय आपण माने प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ एग्जाम रे क्वेश्चन आसी आपण इजीली करि परिबे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नीरव पठन द्वारा केउटी सुगम हेଥାଏ? जेतेबेले नीरव पठन क्वेश्चन आसे, नीरव पठन केतेबेले करा जाए, केउ स्टेप परे आपण नीरव पठन करंती? शिक्षकंकर आदर्श उच्च पठन परे ना आपणकर शब्दानुशीलन परे केतेबेले आपण पिलांकु नीरव पठन करे थांती? एटा गोटे क्वेश्चन आपणकर आसी थाए। तो नीरव पठनटे प्रथमे शिक्षकंकर आदर्श उच्च पठन, देन पिला मानकर सरव पठन, तापरे शिक्षकर शब्दानुशीलन जोटा शब्द काठिन्य दूरीकरण करिथांती, देन नीरव पठन पिलांक द्वारा हेଥାଏ। तो नीरव पठन पिला माने करिबा द्वारा से माने विषयटीर भाव को बुझी थांती, पिलांकर भावबोध हेଥାଏ, भावबोध सुगम हेଥାଏ नीरव पठन द्वारा। देशभक्त लक्ष्मण नायक प्रसंगटी पढ़ाइबार मुख्य उद्देश्य कौन? पिलाए कोरापुट विषय रे जानिबे, लक्ष्मण नायक त्याग और बलिदान संपर्क रे ज्ञान अर्जन करिवे, लक्ष्मण नायक चाकरी जीवन विषय रे जानिबे, प्रथम विश्वयुद्ध संपर्क रे जानिबे। तो लक्ष्मण नायक विषय रे जे पढ़िबा द्वारा पिला माने लक्ष्मण नायक त्याग और बलिदान संपर्क रे ज्ञान अर्जन करिवे। प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षादान पाई केउ भाषा माध्यमटी फलप्रद नुहे? देखंतु, प्राथमिक स्तर रे जेतेबेले मातृभाषा शिक्षादान दिया जाउची, आपणकर आंचलिक भाषा, पारिवारिक भाषा एंड आपणकर पिलांकर जो कथित भाषा थाए सेई माध्यम रे शिक्षादान देले पिलांकु पाठटी धरिबाकू इजी हबो एवं पिलांकर पाठ प्रति भय रहिबो नाही। किंतु जदि आपण डायरेक्ट पुस्तकर भाषा को यूज करूछंती, तो सेतेबेले पिलांकु आपणकर पाठ प्रति भय आसीपारे, पाठटी तांकु अजଣା भଳି लागिपारे। तो सेतिपाई प्राथमिक स्तर रे जेतेबेले मातृभाषार शिक्षादान दिया जीवो पिलांकु, जेहेतु सेमान तांको गृह परिवेशर विद्यालय को आसीथांती, तो सेमाने तांकर घरर भाषा, आंचलिक भाषा, कथित भाषा सहित परिचित थांती, बट पुस्तकर भाषा सहित सेमाने परिचित नथांती। तो प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षादान पाई पुस्तकर भाषाटी फलप्रद नुहे।
ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି କୌଶଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର କଥନ ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ ପଠନ ଲିଖନ ଶ୍ରବଣ କଥନ। ତ ପ୍ରଥମ ସର୍ବ ପୁରାତନ ଦକ୍ଷତା ହଉଛି ଆମର ଶ୍ରବଣ, ଦେନ୍ କଥନ। ତ ଯିଏ ଭଲ ଶୁଣେ ସିଏ ଭଲ କହିପାରେ। ତ ପ୍ରଥମେ ପିଲାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ଲିଖିତ ଭାଷା, ବୌଦ୍ଧିକ ଭାଷା, ମାନକ ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷା। ତ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଶିଶୁ କେଉଁ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ନଥାଏ, ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ତାର କଥିତ ଭାଷା, ତା ଘର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଭାଷା, କଥିତ ଭାଷାରେ ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ କରିଥାଏ। କେଉଁଟି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ? ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଓ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି କି ନାହିଁ? ତ ଶ୍ରେଣୀରେ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ପଠନ ହେଉଛି ତାହା ହେଉଛି ପିଲାଙ୍କର ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ ପାଇଁ। ତ ତାହା ହେଉଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ। କିନ୍ତୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ପାଠ ବହିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ନ୍ୟୁଜ ପେପରଟେ ହେଲା କି ସାପ୍ତାହିକ ହେଲା କି ଗଳ୍ପ କାହାଣୀ ମାଳା ଗୀତ ବହି ସବୁ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପଢିଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ। ତ ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିଷୟ ପଢିବା ଏଟା ତ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ପଢିଲା ବେଳେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ। ବାରମ୍ବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପଢିବା ଏ ସବୁ ଗୁଡିକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ଉଦାହରଣ। ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଥାଏ? ଆପଣ ପିଲାକୁ ଏମିତି କୋଉ ଟାଇପର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବେ ଯେ ପିଲାର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଆସିବ। ଯୋଉ ରଚନାତ୍ମକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡା ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଏ, ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ନା ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନ, ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନ ନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ। ଆପଣ ଯାହା ଡାକନ୍ତି ପିଲା ଶୁଣେ, ଲେଖେ। ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନରେ ବି ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନତା ନଥାଏ। ଆପଣ ଯେତିକି ତାକୁ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବାକୁ କୁହନ୍ତି ସେ ଲେଖେ। ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନ ଓ ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ଏଇ ଦିଟାର ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହିଲା? ଯେମିତି କି ଆପଣ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ କହିବେ ଯେ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖିଲୁ, ଗୋଟିଏ ପେଜ ଲେଖିଲୁ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ, ତ ସେ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିଛି ତା ମନରୁ ଲେଖି ଚାଲିବ। କିମ୍ବା ଆପଣ ତାକୁ କହିବେ ଯେ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ତୁ ଯାହା ଜାଣୁ ଲେଖ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାଗଜ ଡଙ୍ଗା, ଆପଣଙ୍କର ଆଷାଢ ଶ୍ରାବଣ ମାସ, ଚଷା ପୁଅ, ସବୁଜ ଧାନ କ୍ଷେତ, ତ ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ସୂଚନା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ କେବଳ ସେଇ ସୂଚନାକୁ ଟଚ୍ କରି କରି ଯିବ। ତାର ତାର ଯୋଉ ସ୍ତର ଥିଲା ସେଇ ସ୍ତର, ଚିନ୍ତନର ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆଉ ଯିବନି। କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ସୂଚନାକୁ ଟଚ୍ କରି କରି ଲେଖିକି ସେ ଲେଖାଟି ସାରିଦବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ମୁକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ବିଷୟରେ ତୁ ଯାହା ଜାଣୁ ଲେଖ, ସେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଥାଏ। ତାକୁ କହନ୍ତି ମୁକ୍ତ ଲିଖନ। ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁର ଭାଷା ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ପଠନ ଶ୍ରବଣ, ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ, କଥନ ପଠନ, ଶ୍ରବଣ କଥନ। ତ ଶ୍ରବଣ ଓ କଥନ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ସବୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଗୁଡିକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ଜାମର ସିଲେକ୍ଟିଭ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଯେତେ ବାରମ୍ବାର ରିଭିଜନ କରିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଆମ ହାତରେ ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ବି ଟାଇମ ନାହିଁ, ଦିନ କମିଲାଣି। ତ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯେତିକି ଦିନ ବି ଟାଇମ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବେ ୟୁଟିଲାଇଜ କରିବା ଏଣ୍ଡ ଏତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା, ଏତେ ରିଭିଜନ କରିବା ଯେ ସବୁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଇଜି ଲାଗିବ। ତ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢା ଯାଉଥିବା ହସ ଖେଳ ବହିଟି କେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି? ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କଣ ନା, ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟକୁ ଯେତେବେଳେ ସମନ୍ୱିତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପଢାଯାଏ
ନା ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଏ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ହସ ଖେଳ ବହିରେ ଯେତେବେଳେ ଟୁନାଟୁନି ବିଷୟଟି ପଢ଼ାଯାଉଛି, ସେଇ ଗୋଟିଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଷା, ଗୋଟିଏରେ ଗଣିତ, ଗୋଟିଏରେ ପରିବେଶ। ତ ସେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 3ଟି ବିଷୟ ପଢ଼ିବାକୁ ଏକାଠି ମିଳୁଛି। ତ ଏଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି କରି ପଢ଼ାଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ବହିରେ, କିନ୍ତୁ 3ଟି ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ପଢ଼ାଯାଉଛି। ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ 2ଟି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସମୟରେ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି କରିଥାଏ, ଆପଣ ତାକୁ ଶୁଣାନ୍ତି, ସେ ଲେଖେ। ଆପଣ ତାକୁ ଡାକନ୍ତି, ସେ ଲେଖେ। ପିଲା ଶୁଣେ, ଲେଖେ। ତ ତାର ଶ୍ରବଣ ଓ ଲିଖନ ଏଇ 2ଟି ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ସାଧନ ହୋଇଥାଏ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ରୀତିନୀତି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ରୀତିନୀତି, ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ବିବିଧ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ କରାଗଲା। ତ ଏହି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁଟି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯିବ? ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟର ଯେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସେଟା ଶୈକ୍ଷିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କି ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ, ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶର ପ୍ରତିଫଳନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଓଡ଼ିଶାର ପର୍ବପର୍ବାଣୀ, ଓଡ଼ିଶାର ଚାଲିଚଳନ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ପରିବେଶର ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟି ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ? ସବୁବେଳେ ନୁହେଁ ଟାଇପର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରେ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ ଏଇ 4ଟି ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବାଟ ଆପଣଙ୍କର ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ସାଧନ, ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତତା ଏଟାର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ନୀରବ ପଠନ କରୁଛି, ତ ବିଷୟ ଆଧାରିତ ଭାବବଦ୍ଧତାର ହଉଛି। ବିଷୟର ଭାବଟିକୁ ସେ ବୁଝୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସରବ ପଠନ ଏଣ୍ଡ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ପରେ ବସି ସେ ନୀରବ ଭାବରେ ପଢୁଛି, ତ ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହୋଇଥାଏ। କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲିଖନରେ ପିଲାର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବାର ସର୍ବାଧିକ ସୁଯୋଗ ଥାଏ? ମୁକ୍ତ, ଶ୍ରୁତ, ସୂଚନାତ୍ମକ, ଦୃଷ୍ଟ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତାଶକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଥାଏ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପିଲାକୁ କେତେବେଳେ ଦିଅନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାକୁ ମୁକ୍ତ ଲିଖନ ଦିଅନ୍ତି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ କେଉଁ ବହିଟି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ? ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତର କଥା କହୁଛି। ରଚନା, କବିତା, ଗପ, ଛବି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଛବି ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଛବି ବହିଟି ଅଧିକ ଉପାଦେୟ। ପିଲାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ? ପିଲାଙ୍କର ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ 9ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ, ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ଏଣ୍ଡ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। ତ 9ଟି ଦକ୍ଷତା ଆମର ରହିଛି, ସେଥିରୁ 4ଟି ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତ ସବୁ ଦକ୍ଷତାରେ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଥାଏ। ଲିଖନ ହେଲା କି ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ହେଲା କି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ। ବାଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ପିଲାଟିର ସ୍ୱ ମାନେ ନିଜେ, ପିଲାଟି ନିଜେ ଶିଖେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଟିଳ? ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ ପିଲା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାଟି ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ। ଯେହେତୁ ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ମାଂସପେଶୀର ଚାଳନା, ଆଖି ଓ ହାତର ସମନ୍ୱୟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହୁଛି ଏଣ୍ଡ ତାର ହାତର ମେଚୁରେସନ, ପରିପକ୍ୱତା ଆସିଛି କି ନାହିଁ, ତ ସବୁକୁ ନଜରରେ ରଖି ହେଉଥିବାରୁ ଲିଖନଟି ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଏକ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କେଉଁଟି ପିଲାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ପରିବାର, ପଡ଼ୋଶୀ, ବିଦ୍ୟାଳୟ, ପରିବେଶ।
ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମେ ପିଲାଟି ତାର ପରିବାର ପଡ଼ୋଶୀ ପରିବେଶରୁ ପ୍ରଥମେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରି ତାପରେ ସେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯାଉଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ତାର ପ୍ରଥମ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରଥମ ଉତ୍ସ ନୁହେଁ। ସେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ପରେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କରୁଛି, ବଟ୍ ପରିବାର ପଡ଼ୋଶୀ ଓ ପରିବେଶରୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ତାର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଟି କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଥମେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ଭାଷାର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କଲେ ଯାଇ ଗଣିତ, ବିଜ୍ଞାନ, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପଢିପାରିବ। ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ବିଷୟମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଶିକ୍ଷା କରିବାରେ କଣ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ? ଗଣିତ, ସାମାଜିକ, ଭାଷା, ବିଜ୍ଞାନ। ଆପଣ ଭାଷାରେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣ ଗଣିତ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବେ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଧାରଣା ପିଲାର ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ଶିଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଉତ୍ତମ ଉପକରଣ, ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସ୍ଥିର କରିବା, ଆଗ୍ରହର ସହିତ କାମ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛେ, ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଯାଇ ସିନା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବା। କେଉଁଟି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଯୋଉ ଆମର ଦକ୍ଷତା ସର୍ବନିମ୍ନ ରହିଛି, ତ ଶୁଣିବା, ଲେଖିବା, ପଢିବା ଏଗୁଡିକ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତାର ଯିବ। ବ୍ୟାକରଣର ସୂତ୍ର ଜାଣିବା, ଏଇଟା ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତାରେ ଯିବ ନାହିଁ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଉପରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଉପରେ 30%, 50%, 40%, 60%। ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ 40% ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଭାଷାରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଭାଷାରେ ତାର ଉପଲବ୍ଧି ଅଧିକ ହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ବିଷୟରେ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ କିପରି ହେବା ଉଚିତ? ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ, ତଥ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ, ଆନନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ, ସଙ୍ଗୀତ ଭିତ୍ତିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସର୍ବଦା ଆନନ୍ଦ ଭିତ୍ତିକ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କେଉଁ ଗୁଣଟି ରହିବା ଦରକାର? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର 2025ରେ ଆସିଥିଲା। ତ ଭାଷା ଜ୍ଞାନ, ବିଷୟ ଜ୍ଞାନ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଅଭିଜ୍ଞତା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ। ତ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଗୁଣଟି ରହିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଘଟେ? କହିବା, ଶୁଣିବା, ପଢିବା, ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇଛି, ତ ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କର ନିଜର ଶିକ୍ଷଣ, ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପିଲା ଶିଖୁଛନ୍ତି। ଦଳ ଭିତରେ ନିଜେ ନିଜେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ନିଜେ ଶିଖୁଛନ୍ତି। ତ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱ ଶିକ୍ଷଣ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବେଳେ କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଳ୍ପ କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷା ଦବା। ଗୀତ ବୋଲିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଏଗୁଡିକରେ ଏଇ ପନ୍ଥା ଗୁଡିକ ଅନୁକୂଳ, ବାଟ୍ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ? ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାକୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ କରାଉଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ, ପିଲାମାନଙ୍କର ନିରବତା, ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣ ହଉଛି, ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣରେ ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ରହୁଛି କି ନାହିଁ ସେଥିପ୍ରତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ।
ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ 4ଟି କୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ କେଉଁଟି? ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲାବେଳେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ କ୍ରମଟି ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ କରି ସବୁବେଳେ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ଶୁଣିବା, ତାପରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହବ। ପ୍ରଥମେ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ, ଲିସନିଂ। କୌଣସି ସରଳ ଆଦେଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ କରିବେ? ଗୋଟେ ସରଳ ଆଦେଶ, ଗୋଟେ ସୂଚନା, ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ, ପିଲା ଯୋଉ ସେଇ ଆଦେଶକୁ ବୁଝିବ ତ କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ସେ ହାସଲ କରିବ? କହିବା, ଶୁଣିବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦଉଛନ୍ତି ତ ସିଏ ଶୁଣିଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଆଦେଶକୁ ସିଏ ବୁଝିପାରିବ, ତା ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ହାସଲ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ପିଲାର ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହେଇଥାଏ। ଭାବେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିବା, ଏହା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ଶୁଦ୍ଧ ଭାବେ ସରଳ ବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି ପିଲାଟି କରୁଛି, ତ ଏଇଟା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ? ପଢିବା, ଲେଖିବା, କହିବା, ଶବ୍ଦକୋଷର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତ ସରଳ ବାକ୍ୟର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁଛି ମାନେ ସେ କହୁଛି, କହିବା। ଶିଶୁର କେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ଅନୁକରଣ କରିବା, ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ଶୋଇବା। ତ ହସିବା, କାନ୍ଦିବା, ଶୋଇବା ତ ଲିଖନରେ ସହାୟକ ନୁହଁ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅନୁକରଣ କରିବା, ଆପଣ ଲେଖିଦେଲେ ଓ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅନୁକରଣ କରି ଲେଖିବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଲିପି ଗୁଡିକ ସବୁ ଆମର ରହିଛି, ପିଲା ତାକୁ ଅନୁକରଣ କରି ଶିଖେ। ତ ଅନୁକରଣ କରିବା ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ପିଲାର ଲିଖନରେ ସହାୟକ ହୁଏ। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ? ଗଣିତ, ମାତୃଭାଷା, ସାମାଜିକ ଶିକ୍ଷା, ବିଜ୍ଞାନ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିବା କେଉଁ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ? ନିଜ ଦେଶର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପିଲା ପୁରାଣ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା, ଏଥିରୁ ତ ପିଲା ତାର ଐତିହ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେ ତାର ମାତୃଭାଷାର ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନ କରିଥିବ, ତେବେ ସେ ପୁରାଣ, ଉପନ୍ୟାସ, କବିତା କିପରି ପଢିବ? ତ ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ତାର ମାତୃଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଯାଇ ସେ ତାର ନିଜର ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ ପରିଚୟ ଲାଭ କରିପାରିବ। କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ କହିଲା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍? ନୁହେଁ। ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ, ଐତିହ୍ୟ, ସଂସ୍କୃତି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ବଟ୍ ସମର ଶିକ୍ଷାଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ? ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ, ଜାତୀୟ ସଂହତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବ, ମାନବିକ ଅଧିକାର। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ଜାତୀୟ ସଂହତି, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଦ୍ଭାବ, ମାନବିକ ଅଧିକାର ସବୁ ଆମେ ଜାଣୁ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରୀକ୍ଷଣ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷା କଲେ ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା ଏଗୁଡିକ କେଉଁ ସ୍ତରର ଦକ୍ଷତା? ପ୍ରାଥମିକ, ମାଧ୍ୟମିକ, ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ, ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରୀୟ। ତ ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲେଖନ, ଶୁଣିବା, କହିବା, ପଢିବା, ଲେଖିବା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯେତେବେଳେ ଏକାଧିକ ବିଷୟକୁ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ସମନ୍ୱିତ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ, ତାକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହୁ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଭାଷା, ଗଣିତ, ପରିବେଶକୁ ନେଇ ହସ ଖେଳ ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଭାଷା ଓ ପରିବେଶକୁ ନେଇ ହସ ଖୁସି। ତ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ତେବେ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି? ବହୁତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଦବା, ଏକାଧିକ ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା। ଏକାଧିକ ବିଷୟକୁ ଏକତ୍ର କରି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିବା।
ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ? ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୁଇଟି ଯାକ ଶ୍ରେଣୀର ଆପଣଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ଭାଷା ଗଣିତ ଯଦି ଏକ୍ଜାମର ପଡେ ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ଯେ ଭାଷା ଗଣିତ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅନ୍ତର୍ଗତ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ କେବଳ ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଲେଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆସିବ କେବଳ ଭାଷା ଓ ପରିବେଶର ସମନ୍ୱିତ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ବୋଲି ଲେଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଭାଷା ଗଣିତ ପରିବେଶ ତିନୋଟିର ସମନ୍ୱୟ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ, ଭାଷା ପରିବେଶର ସମନ୍ୱୟ ପଚାରିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। କିନ୍ତୁ କେବଳ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କଥା ପଚାରିଲେ ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ଓ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହସ ଖୁସି, ସାହିତ୍ୟ ସୌରଭ, ହସ ଖେଳ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ନାମ ହସ ଖେଳ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ କେଉଁ କେଉଁ ବିଷୟ ସ୍ଥାନ ପାଇଛି? ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଷା ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ମିଶି ଗୋଟେ ହସ ଖେଳ ଭାଗ 1, ହସ ଖେଳ ଭାଗ 2 ପୁସ୍ତକ ହୋଇଛି। ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହିବାନି କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଥିରେ କେବଳ ଭାଷା ବିଷୟ ଅଛି, ଏଥିରେ କେବଳ ଗଣିତ ଅଛି, ଏଥିରେ କେବଳ ବିଷୟ ଅଛି, ନା ଏଥିରେ କେବଳ କବିତା ଅଛି? ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟର ସମନ୍ୱୟ ଘଟେ ତାକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କହିଥାଉ। ବଟ୍ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟରେ କେବଳ ଭାଷା ବିଷୟ ଅଛି, ତ ତାକୁ ଆମେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସେଥିପାଇଁ କହିବା ନାହିଁ। କାହାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଏ? ବିଷୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି, ତଥ୍ୟକୁ ଭିତ୍ତି କରି। ତ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟ ନା ଅଭିଜ୍ଞତା, ମୁଖ୍ୟତଃ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଉ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି ପିଲାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଉଛି। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍‌ଟି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟରରେ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ କେଉଁଥିରେ? ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଗଣିତ, ଭାଷା, ପରିବେଶ, ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ, ଏଥିରେ ଥାଏ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ, ଏଥିରେ ଥାଏ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଥିଓରି କ୍ଲାସ କରିଥିଲି ବୁଝେଇଥିଲି ଯେ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ରହିଥାଏ, ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ରହିଥାଏ, ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏଥିରେ ଥାଏ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ, ଅଭ୍ୟାସ ଓ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାନଙ୍କରେ ଚଳୁଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ? 1986 ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷା ଆଇନ 1992, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2000। ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଆପଣଙ୍କର 2023 NCF ଅନୁସାରେ 2025 OCF ଅନୁସାରେ ଆମର ପୁସ୍ତକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସିଲାବସ ପୁରୁଣା ଅଛି, ଚେଞ୍ଜ ହେଇନାହିଁ, ତ ଆପଣ ମାନେ ଲେଖିବେ ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତର କଥା କହୁଛି। ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ଦେଶ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ, ଜାତୀୟ ସଂହତି ଓ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସଦ୍ଭାବନାର ବିକାଶ। କେବଳ ବହି ପଢିବାର ଦକ୍ଷତା ଅର୍ଜନ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ? ପଠନ, କଥନ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଏଗୁଡିକ ହଉଛି ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦକ୍ଷତା। ସଂଜ୍ଞା ଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟାକରଣ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଦକ୍ଷତା ନୁହେଁ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ କେତୋଟି ଶବ୍ଦର ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ? ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା 1500, 1000, 2000,
3000। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଟି 1500 ଶବ୍ଦ ଶିଖିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଶେଷ ବେଳକୁ 2000 ଶବ୍ଦରେ ପିଲାଟି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲା ବର୍ଷ ଶେଷ ବେଳକୁ 1500 ଶବ୍ଦ ଶିଖିବ ଏଣ୍ଡ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ବର୍ଷ ଶେଷକୁ 2000 ଶବ୍ଦ ଶିଖିବ। ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଓ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କଣ? ସଂଜ୍ଞା ଭିତ୍ତିକ, ବ୍ୟବହାରିକ, ବ୍ୟାକରଣ ଭିତ୍ତିକ, ମୁଖସ୍ଥ ଭିତ୍ତିକ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାରମ୍ପରିକ ବ୍ୟାକରଣରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଥିଲା, ତାପରେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ପିଲାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା। ବଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନର ବ୍ୟାକରଣରେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ କୁହାଯାଉ ନାହିଁ, ଉଦାହରଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରି 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 ସେମାନଙ୍କୁ ସୂତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଉଛି। ତ ଏବେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାକରଣଟି ବ୍ୟବହାର ଭିତ୍ତିକ। ଆଦି ଭାଷା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଆଦି ଭାଷା ଓଡ଼ିଆ, ହିନ୍ଦୀ, ସଂସ୍କୃତ, ଇଂରାଜୀ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଦି ଭାଷା ହଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେବେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା? 2010, 2014, 2015, 2016। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆପଣଙ୍କର 2014ରେ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇଲା। ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା କିଏ? ଓଡ଼ିଆ, ଇଂରାଜୀ, ହିନ୍ଦୀ, ବଙ୍ଗଳା। ହିନ୍ଦୀ ହେଉଛି ଆମର ରାଷ୍ଟ୍ରଭାଷା। ମାତୃଭାଷା ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ହେବା ଉଚିତ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ମାତୃଭାଷା ତଥା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା, ଏଇ ଦୁଇଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଶିକ୍ଷାଦାନର ମାଧ୍ୟମ ହବ। କୋଠାରୀ କମିଶନ କହିଥିଲେ ନା ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ, ହଣ୍ଟର କମିଶନ, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଏକଥା କହିଥିଲେ ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ। ମାତୃଭାଷାକୁ ଶିକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ କେଉଁ କମିଶନ ମତ ଦେଇଥିଲେ? ସାଇମନ, ୟୁନିଭର୍ସିଟି, କୋଠାରୀ, ମୁଦାଲିୟର। ତ ଆପଣଙ୍କର କୋଠାରୀ କମିଶନ। ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି? ତ ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986, ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା 2005, କୋଠାରୀ କମିଶନ 1964-66, ମୁଦାଲିୟର କମିଶନ 1952-53। ତ ବହୁଭାଷୀ ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ଆପଣଙ୍କର ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟଖସଡ଼ା 2005। ଓଡ଼ିଆ ସରକାରୀ ଭାଷା ଭାବେ ପ୍ରଚଳନ ହେବାକୁ କେବେ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରାଯାଇଥିଲା? 1950, 1952, 1954, 1957। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କର 1954। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଇନ କେବେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା? 2010, 2019, 2020, 2018। ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଆଇନ ଆପଣଙ୍କର 2018ରେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା। ସବୁ ଭାଷାର ଜନନୀ କେଉଁ ଭାଷାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯିଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଦି ଭାଷା, ଯେଉଁ ଭାଷାରୁ ଆମର ଆରମ୍ଭ, ତ ସେଇ ଭାଷା ହେଉଛି ସବୁ ଭାଷାର ଜନନୀ, ସେ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ କେଉଁ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି? ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଫିସିଆଲ ଭାଷା, ତୃତୀୟ ଅଫିସିଆଲ ଭାଷା, ଚତୁର୍ଥ ଅଫିସିଆଲ ଭାଷା, କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଫିସିଆଲ ଭାଷା ରୂପେ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଫିସିଆଲ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଯେତିକି ଲୋକ ଆମର ଅଛନ୍ତି, ସମୁଦାୟ ଲୋକଙ୍କର କେତେ ଭାଗ ଲୋକ? 80%, 82%, 84%, 90%। 84% ଲୋକ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ରାଧାନାଥ ରାୟ, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜନକ ବୋଲି ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ସମ୍ବିଧାନ କେତୋଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି? 14ଟି, 20ଟି, 22ଟି, 24ଟି। ତ ସମ୍ବିଧାନ ଆପଣଙ୍କର 22ଟି ଭାଷାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇଛି। ଭାରତରେ କେତୋଟି ମାତୃଭାଷା ଅଛି? 200, 253, 270, 291। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତରେ 270ଟି ମାତୃଭାଷା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର କେତେ ଭାଗ ଲୋକ ଆଦିବାସୀ ଅଟନ୍ତି?
15%, 20.15%, 22.85%, 23.43%। ତ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାର ଆପଣଙ୍କର 22.85% ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ଅଟନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି? 55, 62, 65, 70। 62% ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଆଦିବାସୀ ଅଟନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀ ମାନେ କେତୋଟି ଆଦିବାସୀ ମାତୃଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଅନ୍ତି? 72, 75, 80, 85। ତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦିବାସୀ ଭାଷା ରହିଛି ତ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ରହିଛି। ତ ଟୋଟାଲ କେତୋଟି? ଟୋଟାଲ 72 ପ୍ରକାର। କେତେ ପ୍ରକାର? ଟୋଟାଲ 72 ପ୍ରକାର ଭାଷାରେ ସେମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି। ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ତ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ଶାଖାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି? ଗ୍ରୀକ, ଲାଟିନ, ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ଶାଖାରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଲାଭ କରିଛି? ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା। ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର କେବେ ପ୍ରଚଳନ ହେଲା? 1959, 1962, 1968, 1972। ତ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ତ୍ରିଭାଷୀ ସୂତ୍ର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା 1968ରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କେଉଁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣ ପରେ କରାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଶିଖିବେ ନା ମାତୃଭାଷା ନା ହିନ୍ଦୀ ନା କେଉଁଟି ନୁହେଁ? ଯେତେବେଳେ ପିଲାଟି ପ୍ରଥମେ ତାର ମାତୃଭାଷାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିବ ତାପରେ ଯାଇ ସେ ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଷା ପାଖକୁ ଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ମାତୃଭାଷା। ତର୍କ ଓ ବକ୍ତୃତା ସଭାର ଆୟୋଜନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ତର୍କ ଓ ବକ୍ତୃତା ସଭାର ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି ତ ପିଲାଙ୍କର ଲିଖନ, ଶ୍ରବଣ, ପଠନ, କଥନ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୁଏ? ପିଲାର ଯେହେତୁ ତର୍କ ଓ ବକ୍ତୃତା ସେ ଦବ ତାର କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହବ। ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ? ଏକାଗ୍ରତା, ଆଗ୍ରହ, ଅଭ୍ୟାସ, ଜ୍ଞାନ। ତ ପିଲାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା, ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ପିଲାଙ୍କର ଏକାଗ୍ରତା ବଢିଥାଏ। ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଚତୁର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଟି କଣ? ସବୁବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟ, ତୃତୀୟ, ଚତୁର୍ଥ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ପଡିବ। ତ ଶ୍ରବଣ, ଲିଖନ, ପଠନ, କଥନ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି କଣ? ଲିଖନ, ଯୋଉଟା କି ସବୁଠୁ ଜଟିଳ ଦକ୍ଷତା। ବେଳେ ବେଳେ ଏକ୍ଜାମ ରେ ବି ଆସେ 4ଟି ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା ମଧ୍ୟରୁ ଭାଷାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଆପଣଙ୍କର ଜଟିଳ ଦକ୍ଷତା? ତ କୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର? ନା ଲିଖନ। ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ, ସରଳାର୍ଥ ଲେଖିବା, ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ? ତ ପିଲାଟି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଲେଖୁଛି, ସରଳାର୍ଥ ଲେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ଅନୁଭୂତିକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖୁଛି। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ସବୁ କିଛି ଲେଖୁଛି ତ ତାର କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ବୃଦ୍ଧି ହବ? ଯୋଉଟା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିଯିବ। ତ ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରବଣ, ପଠନ, ଲିଖନ, କଥନ, ଆପଣଙ୍କର ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା, ଲେଖୁଛି ମାନେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବୃଦ୍ଧି ହଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା। କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବୁଝିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ବୁଝିବ, ଲିଖନ, ପଠନ, ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା, ଶ୍ରବଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ବୁଝିବା ମାନେ ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା। ଏଠି ଆଉ କିଛି ଭାବିବାର ନାହିଁ। ବୁଝିବା ମାନେ ଧାରଣାର ବୋଧଗମ୍ୟତା। ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷିକାଙ୍କ ବିନା ସାହାଯ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ପାଠକୁ ବୁଝି ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ଲିଖନ, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ, ପଠନ, ଶ୍ରବଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର କଣ କୁହାଯାଏ? ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ବୋଲି। ପିଲା ନିଜେ ଶିଖୁଛି, ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ। କିଏ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ପ୍ଲାଟୋ, ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ, ରାଇବନ, ସକ୍ରେଟିସ୍। ତ ମାତୃଭାଷାକୁ ଆମର କ୍ରିଏଟିଭ ପାୱାର ବୋଲି ରାଇବର୍ନ କହିଛନ୍ତି। ମାତୃଭାଷା ଏକାଧାରରେ
ଭାବ ପ୍ରକାଶର ମାଧ୍ୟମ, ଜ୍ଞାନ ଓ ଆନନ୍ଦ ଆହରଣର ଏକ ଉତ୍ସ ଓ ରୁଚି ଆବେଗାନୁଭୂତିର ନିୟାମକ ବୋଲି କେଉଁ ଭାଷାବିତ୍ କହିଛନ୍ତି? ରାଇପନ୍, ସକ୍ରେଟିସ୍, ଜନ୍ ଡ୍ୟୁ, ପ୍ଲାଟୋ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଗୁଡ଼ିକ ତ ଆପଣ ତ MCQ କ୍ଲାସ୍ ତ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ବଟ୍ ଯେହେତୁ ଆମ ହାତରେ ମାସେ ପାଖାପାଖି ଟାଇମ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କମେଣ୍ଟରେ ପିନ୍ କରୁଛି କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ମ୍ୟାମ୍ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଓଡ଼ିଆ ପେଡାଗୋଜିର ଥିଓରି କ୍ଲାସଟିକୁ ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମତଟି କିଏ ଦେଇଥିଲେ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା, ରାଇପନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷା ଉପରେ କେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ? ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଭାଷା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷାଟି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଘର ପରିବେଶରୁ ଅଣଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ, ବଟ୍ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାର ଭାଷାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଶିକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଭାଷାର କେତୋଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି? 2ଟି, 4ଟି, 9ଟି, 6ଟି। ଭାଷାର 9ଟି ଦକ୍ଷତା ରହିଛି, 4ଟି ମୌଳିକ ଦକ୍ଷତା। କାହାକୁ ଆଦିଭାଷା କହନ୍ତି? ସଂସ୍କୃତକୁ ଆଦିଭାଷା କହନ୍ତି। କେଉଁଟିକୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ବ୍ୟାକରଣ ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଅଧିକ ବହି ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପଠନରେ ଆଗ୍ରହ, ଚିତ୍ର ଦେଖି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ। ତ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ। ପଦ୍ୟରେ ଥାଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କୋଉଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ମାନବିକ ଗୁଣାବଳୀ ଓ ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବିକାଶ, ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ଗଠନ, ସୃଜନଶୀଳତାର ବିକାଶ। କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କ ସମ୍ମାନ ବର୍ଦ୍ଧନ, ଏଇଟା ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନୁହେଁ। କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ? ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ରିପିଟେଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ବାରମ୍ବାର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ଏକ୍ଜାମରେ ଆସୁଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ଉପାୟ ନୁହେଁ। ଦେଖିବା, ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ବନାନ ଖେଳ, ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର, ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ, ବନାନ ଖେଳ, ଅଭିଧାନ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ପିଲାର ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ହୁଏ। ବଟ୍ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ପିଲାର ଆହୁରି ବନାନ ଶୁଦ୍ଧିଟି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କରେ, ଆହୁରି ବନାନ ଅଶୁଦ୍ଧି ହେଇଯାଏ ତାର। କିନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣରେ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ନିରାକରଣର ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୋଟେ ଉପାୟ ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ସିଲେକ୍ଟିଭ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଡିସ୍କସନ କଲେ, ୟାକୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ଭାବେ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆଦୌ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ଜଏନ୍ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, OTT ଏଣ୍ଡ ଜୁନିୟର ଟିଚର ଗୋଟେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟରେ ହିଁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଲିୟର କରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଟେକ୍ କେୟାର।